नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। गांधी भवन मध्ये SIR प्रक्रियेवर मास्टर ट्रेनर्सला प्रशिक्षण देण्यासाठी दिल्लीहून हैदराबादला AICCची ही 3 मॅन टीम। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात तेलंगणाचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांचा दौरा। आदिवासी समस्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिले निवेदन। ज्वारीची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगवान करावी, शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे म्हणणारे कलेक्टर। आदिलाबादमध्ये लवकरच ट्रॅफिक सिग्नल बसणार, नियम पाळून जनतेने सहकार्य करावे, असे म्हणणारे SP। नवीन कार्यकारिणीचा कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते सत्कार। संघटनाच्या विकासासाठी प्रयत्न करावे अशी अपेक्षा। आजच्या सविस्तर बातम्या। हैदराबादमधील गांधी भवन येथे महत्त्वाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। पक्ष बळकटीकरण आणि भविष्यातील कार्यपद्धती हे उद्दिष्ट ठेवून SIR प्रक्रियेवर मास्टर ट्रेनर्सना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे। तेलंगणा PCC चीफ महेश कुमार गौड यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाला राज्य पक्ष प्रभारी दीपा दास मुंशी आणि AICC सचिव सचिन सावंत प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर होते। या प्रशिक्षणासाठी AICCने दिल्लीहून 3 सदस्यांची विशेष टीम हैदराबादला पाठवली आहे। PCCने निवडलेल्या 60 प्रतिनिधींना पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे ही 3 मॅन टीम SIR प्रक्रियेची सखोल माहिती देत आहे। येथे प्रशिक्षण पूर्ण करणारे मास्टर ट्रेनर्स नंतर सर्व मतदारसंघातील बूथ लेवल एजंटला प्रशिक्षण देणार आहेत। దీంట్లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాం। మీ అందరూ గెలవాల్సింది కేంద్రంలో ఉన్నట్టే బీజేపీ ప్రభుత్వం SIR పేరిట నిజమైన సెక్యులర్ ఓటుని తీసే ప్రక్రియ చాలా పగడ్బందీగా చేస్తూ ఉంది। ఎంత దుర్మార్గంగా చేస్తూ ఉన్నారంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగినటువంటి SIR ప్రక్రియ దాదాపు 93 లక్షల ఓట్లు తీసేసి ఓటర్ అపీల్కి కేవలం 30 లక్షల ఓట్లకి మాత్రం అవకాశం ఇచ్చి 62 లక్షల ఓట్లని నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేసినారు। మనం చూసాం ఫలితాలు ఏ రకంగా వచ్చినా అక్కడ ప్రభుత్వాలే తారుమారైన పరిస్థితి। ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు గెలవాల్సినటువంటి పార్టీ గెలవకుండా కుతంత్రాలు చేసి ఓటర్లను తీసేయడం వల్ల వేరొక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది। ఇలాంటి ప్రక్రియ తెలంగాణలో జరగకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేమందరం కూడా క్యాబినెట్ మంత్రులము, ఎమ్మెల్యేలు, MLCలము, ఎంపీలము, PCC కార్యవర్గ సభ్యులు, ప్రముఖంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ఇప్పుడు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగం పంచుకొని తమ ఓటు తాము కాపాడుకునే విధంగా స్వామ్య క్షేత్రంలో ఓటు విలువ ఏంటో మనకు తెలుసు। ఆ పరిపూర్ణమైన సెక్యులర్ ఓటుని కాపాడుకున్న ప్రక్రియలో భాగంగానే ఇవాళ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఇస్తా ఉన్నాం। నిష్ణాతులు వచ్చారు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి, ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు। వారు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ తరఫీదు ఆధారంగానే
మన BLA 2 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో ఈ ఓట్లను కాపాడే ప్రక్రియ వాళ్ళు పాల్గొంటారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ तेलंगणाचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांनी कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्ह्याचा दौरा केला. जिल्हा केंद्रातील कलेक्टर इमारती, सिरपूर, आसिफाबादचे आमदार पलवाई हरीश बाबू, कोवा लक्ष्मी, जिल्हा कलेक्टर हरिता आणि SP निकिता पंत यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील आदिवासींना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधींनी राज्यपालाच्या निदर्शनास आणून दिले. समस्यांबाबत त्यांना निवेदन सादर केले. राज्यघटनेच्या 5व्या अनुसारानुसार या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण म्हणून राज्यपाल काम करतात असे त्यांनी सांगितले. दुर्गम आदिवासी गावांना रस्त्याची सुविधा नसल्याने अनेक गर्भवती महिला वेळेवर रुग्णालयामध्ये पोहोचू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तेलंगणा राज्यपाल या ट्रायबल्स प्लॅनचा निधी प्रमाणानुसार वापरावा जावा यासाठी उपाययोजना कराव्या अशी विनंती त्यांनी केली. ज्वारीची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगवान करावी असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना आणि कॉन्ट्रॅक्टदारांना आदेश दिले. शुक्रवारी कलेक्टर कार्यालयात जिल्ह्यातील ज्वारी खरेदी, वाहतूक, गोदाम व्यवस्थापन आणि हमालांच्या मेनूबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी आढावा बैठक घेऊन स्पष्ट आदेश दिले. ज्वारी खरेदीसोबतच वाहतूक, अनलोडिंग प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी आदिलाबाद शहरात सिग्नल यंत्रणा बसवत असल्याचे जिल्हा SP अखिल महाजन यांनी सांगितले. शुक्रवारी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना हे सांगितले. कलेक्टर चौकामध्ये बसवलेले सिग्नल लवकरच सुरू होणार असल्याचेही म्हणण्यात आले. वाहन चालकांनी काटेकोरपणे सिग्नलचे नियम पाळावे अशी विनंती त्यांनी केली. कोणत्याही परिस्थितीत सिग्नल तोडू नये असे त्यांनी सुचवले. असे करणारी वाहने CCTV कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्ड होऊन ऑटोमॅटिक चलन येईल असे म्हणाले. त्यामुळे जनतेने सिग्नल पडेपर्यंत थांबून सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
త్వరగా మన జిల్లాలో మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఒక మనం సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ హెల్ప్తో. ఎందుకంటే సిగ్నల్ ఉంటే కొన్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ తగ్గుతుంది. చాలామంది లోకల్ పీపుల్ కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్స్ పెడుతున్నారు. ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు, లేదా లోకల్ కామన్ సిటిజన్స్ కూడా చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఎనలైజ్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కలెక్టర్ చౌరస్తాలో సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేశాము. త్వరగా అది ఆన్ అవుతుంది. ప్రజలందరితో రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అందరూ అది సిగ్నల్ ఫాలో చేయాల్సింది. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల మనం ఇది స్పీడ్ బ్రేకర్తో స్పీడ్ తప్పిస్తున్నాము. అది ఆన్ అయిన తర్వాత అది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కూడా మనం తీసేస్తాము. మీరు అందరు ఇది మేబీ కొన్ని రోజు పడుతుంది మళ్ళీ అలవాటు పడడానికి, బట్ 100% ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వాడుకోవాలి. దానికి రెడ్, గ్రీన్ అండ్ ఎంబర్ లైట్ ఫాలో చేయాల్సింది. ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఒక కెమెరా కూడా ఉంది, ITMSలో లింక్డ్ ఉంది. ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ మీరు స్కిప్ చేస్తే, జంప్ చేస్తే కూడా చలాన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో దయచేసి అందరు ఇది सिग्नल फॉलो చేయాలి కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. अलीकडेच नव्याने निवडून आलेले आदिलाबाद तालुका मुन्नूर कापू कल्याण संघाचे सदस्य आणि आदिलाबाद बुलियन मार्केट संघाच्या सदस्यांनी शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प कार्यालयाला भेट दिली. काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली इन्चार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांचे मनापासून स्वागत केले. मुन्नूर कापू संघाचे अध्यक्ष कार्यवाह तोटा शिवण्णा आणि संतोष, उपाध्यक्ष कावला शरद, कोषाध्यक्ष विठ्ठल तसेच कार्यकारिणी सदस्यांचा आणि बुलियन मार्केटचे अध्यक्ष बोल्लू देवीदास, जनरल सेक्रेटरी कट्टा राजू आणि ट्रेझर वडारपू देवीदास तसेच इतर कार्यकारिणी सदस्यांचा कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शाल देऊन सत्कार केला आणि अभिनंदन केले. आपल्याला संघटनेच्या विकासासाठी नवीन कार्यकारी प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कार्यकारिणीला आपले सहकार्य नेहमीच असेल असेही सांगण्यात आले. పెద్ద మనిషి సరే 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 100% SDFలోనే మున్నూరు కాపు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులుగా తోట శివన్న గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీగా కె సంతోష్ గారు, ట్రెజరర్గా వడ్డారపు విఠల్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆవుల శరత్ గారు, తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం కార్యవర్గం కొత్తగా ఎలక్షన్ల ద్వారా ఎంపిక అయ్యారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. చాలా ఎంతో కష్టజీవులు, వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని, భూమిని నమ్ముకొని నిరంతరం మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికే గర్వకారణమై ఆ రోజు తెల్ల బంగారాన్ని పండించడం, ఈరోజు అన్ని పంటల్ని పండించడం ఆదిలాబాద్లో, అలాగే చదువులో కానీ వైద్యం, విద్యం, ఉపాధి అన్ని రంగాలలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి మన మున్నూరు కాపు సోదరులందరికీ కూడా గర్వకారణం. మనందరికీ కూడా వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. మీ కార్యవర్గం మనస్ఫూర్తిగా గొప్పగా విజయాలు సాధించాలని, అలాగే 2 ఎకరాల భూమి కూడా మీ ఆధ్వర్యంలో 2 ఎకరాల పోయిన కార్యవర్గం చేసినటువంటి కృషి ప్లస్ మీరు చేయబోయేటువంటి కృషి వల్ల ఈ 2 ఎకరాల భూమి కూడా మీకు తొందరలోనే, అతి తొందరలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తరఫున మేము తప్పకుండా సాధిస్తామన్నటువంటి నమ్మకం మాకున్నది. అట్లనే బులియన్ మార్కెట్ 4 సార్లు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైనటువంటి బొల్లు దేవిదాస్ గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీగా కట్టా రాజు గారు, అలాగే వడ్డారపు దేవిదాస్ గారు ట్రెజరర్, వీరికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు.
ఈరోజు బంగారం బ్రహ్మాండంగా, బంగారం అంటే ఈరోజు కొనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొనుక్కొని ఇంతన్న ఒక గ్రామన్న కొనుక్కొని పెట్టుకుందాం అనేటువంటి రోజులు వచ్చినాయి. ఆదిలాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఎన్నికైన వీరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. అన్నిట్లలో వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి బ్రహ్మాండంగా మీ కార్యవర్గం విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా कोरुకుంటా ఉన్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर भाजप राज्य कार्यकारिणी सदस्य एंड्राला नागेश यांनी केलेल्या आरोपांचा निषेध करत असल्याचे आदिलाबाद आत्मा कमिटीचे अध्यक्ष गिम्मा संतोषराव म्हणाले. शुक्रवारी त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांसह प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी बोलताना हे सांगितले. आमदार पायलशंकर यांच्यावर आपले नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केलेल्या वक्तव्यात कोणतेही असत्य नाही असे ते म्हणाले. आमदार पायलशंकर यांनी स्वतःला काँग्रेस आमदार समजा असे पेशीस सांगितले. तसेच निवडणुकीच्या 6 महिने आधी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून आगामी निवडणुकीत त्या पक्षातर्फे आमदार म्हणून लढणार असल्याचे अनेक नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांना सांगितले. हे खरे नाही का असा प्रश्न त्यांनी केला. म्हणूनच आमदार शिखंडी राजकारणामध्ये करत असल्याचा वक्तव्यावर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ठाम असून जैनत लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिरात कुटुंबासह ओल्या कपड्यांनी शपथ घेण्यास तयार आहे. तर तू माझ्या कुटुंबासह शपथ घेण्यास तयार आहे का असे आवाहन त्यांनी दिले. हिम्मत असेल तर त्यांनी असे बोलले नाही अशी शपथ घेऊन आपले चरित्र सिद्ध करावे असे ते म्हणाले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर आरोप करणाऱ्या नागेश यांनी आमदारांना या संपर्क करून शपथ घेण्याची तारीख निश्चित करावी अशी मागणी त्यांनी केली. नागेश గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మరి మొన్నటి రోజు స్థానిక శాసనసభ్యులు పాయలశంకర్ గారి మీద మరి శిఖండి రాజకీయాలు చేస్తున్నావని చెప్పి, వ్యభిచార రాజకీయాలు చేస్తున్నావని చెప్పి ఆరోపణలు చేయడం జరిగిన మాట వాస్తవం. ఎందుకంటే పాయలశంకర్ గారు అభివృద్ధి పేరు మీద నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా మరి నియోజకవర్గ ప్రజల సంక్షేమార్థం అభివృద్ధి కొరకు నువ్వు మంత్రుని కలిసినా ముఖ్యమంత్రిని కలిసినా మేము తప్పుగా భావించడం లేదు. కానీ నువ్వు కలుస్తూ మంత్రి పేషీల్లో కానీ ముఖ్యమంత్రి పేషీలో కానీ నేను ఒక కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుని అనుకోండి అని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్న మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు తప్ప మిగిలిన రాజకీయ పార్టీ నాయకులతోటి, కౌన్సిలర్లతోటి నేను 6 మాసాలు 7 మాసాల ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేరి రాబో ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తానని నువ్వు చెప్తున్నటువంటి మాటలు వాస్తవం కాదా పాయలశంకర్ గారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. మరి ఒకవేళ నీ సచ్చిలత నిరూపించుకోవాలనుకుంటే నేను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తరపున మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో అతి ప్రాచీన దేవాలయం, మనమందరం అతి విశ్వాసంగా నమ్ముకునే దేవాలయం జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవాలయం ముందు నీ కుటుంబ సభ్యులు తడి బట్టలతో వచ్చి, అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు తడి బట్టలతో రావడం జరుగుతుంది. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నువ్వు ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి కౌన్సిలర్తో కానీ ఇతర రాజకీయ పార్టీ నాయకులతో కానీ నీవు కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పుతున్న మాట వాస్తవమని కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ముందు ప్రమాణం చేస్తారు. నువ్వు చెప్పలేదని నువ్వు ప్రమాణం చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమా పాయలశంకర్ గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. మరి సోదరుడు ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలు కలిగిన వ్యక్తి, బీజేపీ భావాలు కలిగిన వ్యక్తి మరి ఎండ్రాల నాగేష్ గారికి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. మీరే డేటుని మీ ఎమ్మెల్యే గారిని అడిగి మీరు డేటు చెప్పండి. ఆ డేటుకు మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి కుటుంబం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది ప్రమాణం చేయడానికి అని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక ముందు మీరు ప్రమాణం చేసే వరకు మిమ్మల్ని రాజకీయ వ్యభిచారిగా, రాజకీయ శిఖండిగా మేము బరాబర్ అంటూనే ఉంటాం. మా నాయకుడు మిమ్మల్ని విమర్శిస్తూనే ఉంటాడు. మీ సచ్చిలత నిరూపించుకునే వరకు, మీ నిజాయితీని నిరూపించుకునే వరకు మేము మిమ్మల్ని విమర్శిస్తూనే ఉంటాం శంకర్ గారు అని చెప్పి నేను గౌరవ శాసనసభ్యునికి వారి అనుచరులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
बकरी सणानिमित्त आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली इन्चार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी अनेक मुस्लिम बांधवांच्या निवासस्थानी भेट दिली। शहरातील माजी DCC अध्यक्ष साजिद खान आणि अल्पसंख्याक नेते MA शकील यांच्या घरी जाऊन त्यांनी सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। పండుగ రోజు ఫంక్షన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు IKP-VOA समस्यांचे निराकरण करावे या मागणीसाठी आदिलाबाद कलेक्टर समोर सुरू असलेल्या बेमुदत संप 11व्या दिवशी पोहोचलेला आहे। तर त्यांनी कर्मचारी म्हणून मान्यता देऊन या HR पॉलिसी लागू करावी आणि किमान वेतन 20,000 रुपये अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये केली आहे। सरकारने राबवलेल्या कल्याणकारी योजना ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे JAC नेत्यांनी सांगितले। कर्मचाऱ्यांना टॅब देऊन इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली। गली में देखो, दिल्ली में देखो, जो सब తెలంగాణ రాష్ట్ర IKP-VOA JAC 11వ రోజుకు మా నిరవేదిక సమ్మె కొనసాగుతూ ఉంది। దీనికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకుండా మాపైన ఒత్తిడి పెట్టుకుంటూ మీరు సమ్మె విరమించాలా, లేని పక్షంలో మీకు తొలగిస్తాము, అలా చేస్తాము, ఇలా చేస్తామని బెదిరించడం జరుగుతుంది। అది కాకుండా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మా VOAల పక్షాన మీకు కనబడతలేదా? మేము ఎన్ని రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తూ ఉన్నాము, మరి ఆ రోజులలో ఏదైతే మీరు హామీలు ఇచ్చిర్రో మా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని ఆ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। మేము ఏదైతే మా టెంట్లు వేసుకొని కూర్చున్నామో మేము సానుకూలంగా నిరవేదిక సమ్మె నిర్వహిస్తూ ఉంటే మా టెంట్లను తొలగించి ఈరోజు సీఎం గారు మీరు అనుకుంటున్నారు నా ప్రోగ్రాం పెట్టుకొని నా ఒక సభ సక్సెస్ కావాలంటే VOAలు ఉంటేనే తప్ప మీ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ అవుతుంది। ఒకవేళ VOAలు లేకపోతే నీ సభ కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి లేదు। మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలా, మీరు మీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాలైంది। 3 సంవత్సరాలలో కూడా ఏ రోజు కూడా మీరు VOAల పక్షాన ఏ రోజు కూడా మాట్లాడలేదు। మరి ఇన్నిసార్లు మేము కలుస్తూ ఉన్నాం, తిరుగుతూ ఉన్నాం, సంబంధిత శాఖ మంత్రిని కలుస్తూ ఉన్నాం, మా SERPCO మేడంని కలుస్తూ ఉన్నాం। కాలయాపన చేస్తూ పనికి రాని సర్కులర్లు పెట్టేసి ఆ సర్కులర్లతోని మాకేం వచ్చేది ఉన్నది? మాకు పనికి వచ్చే సర్కులర్లు జారీ చేయాలి। ఏదో జూన్ 2 తారీఖున విడుదల చేస్తామంటూ మరి ఆ రోజు విడుదల చేస్తామన్న సర్కులర్లు మరి ఈరోజు ఎందుకు బయట పెట్టడం జరిగింది?
దీంట్లో ఏం రహస్యం ఉన్నది? మరి మేము అడిగేది ఒకటే ప్రభుత్వానికి, మాకు ఏదైతే మేము వేతనం అడుగుతున్నామో, అమ్మ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారమే మీరు 26,000 వేతనం ఇస్తా అని ప్రకటించారు, ఆ రోజు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. మేము అడిగేది ఒకటే, మాకు 26 వద్దు, మేము అడుగుతున్నది మీకు 20,000. ఆ 20,000 వేతనము మాకు ఒక HR పాలసీ కల్పిస్తే మేము రేపటి నుంచే స్వచ్ఛందంగా మా విధులకు వెళ్ళి మా పనులన్నీ निर्वहिస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. जिल्ह्यामध्ये धानाची अनलोडिंग आणि खरेदी प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करावी असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. शुक्रवारी त्यांनी खानापूर आणि कडेम मंडळातील अनेक राईस मिल्सला अचानक भेट देऊन तेथील सेवांचा आढावा घेतला. खानापूर मंडळातील संतानपल्ली ARS राईस मिल्स, कडेम मंडळातील अन्नपूर्णा राईस मिल्स आणि नवांबेट आणि फेद्दलबल नच्चन एल्लापूर गावामधील अनेक राईस मिल्सना कलेक्टर यांनी भेट दिली. यावेळी मिल्समध्ये सुरू असलेल्या धानाच्या अनलोडिंग प्रक्रियेची त्यांनी स्वतः पाहणी केली. మొత్తం విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని 4 మండలానికి క్లియర్ కట్గా ప్లాన్ అవి వదిలిపెట్టండి, రావాల్సి వదిలిపెట్టండి. వాటర్ తోటి $1,500 మెట్రిక్ టన్ ఉన్నది వర్క్ సెంటర్. అక్కడ మీకు మెసేజ్ పెట్టాను. ఎక్కడైతే లెస్ దెన్ 200 మెట్రిక్ టన్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో 3 to 4 days అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. లెస్ దెన్ 200 మెట్రిక్ టన్ అనేది కేవలం 5 లారీస్ అంటే 4 days. డైలీ కనీసం ఒక లారీ అక్కడికి పంపుతూ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ ఇవాళ మీ దగ్గర 245 సెంటర్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. ऑटोमॅटिकली 4 डेजలో 100 दांटो पोहोचतो 100 सेंटर्स. कोमरंभी मासिपाबाद जिल्ह्यात VOAचा संप 8व्या दिवशी पोहोचलेला आहे. रेब्बेना मंडळ केंद्रातील गौतमी या मंडळ समस्या कार्यालयासमोर VOA संप करत आहे. गेल्या 20 वर्षापासून तटपुंज वेतनावर काम करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना ग्रामीण गरीब जनतेपर्यंत पोहोचवाव्या अशा VOA महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असे AITUC जिल्हा सरचिटणीस बोगे उपेंदर म्हणाले. महिलांना संघटित करून बँकेद्वारे कर्ज मिळवून देत आर्थिकदृष्ट्या महिलांच्या विकासासाठी मदत करत असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र राज्य सरकार त्यांना फक्त 5,000 रुपये देऊन वेठबिगारी करून घेत आहे आणि आता तरी राज्य सरकारने किमान वेतन ही 26,000 रुपये द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अलीकडे जाहीर केलेले किमान वेतन VOAना लागू करावे अशी मागणी त्यांनी केली. జిల్లా రెబ్బెన మండల కేంద్రమైనటువంటి రెబ్బెన మండల కేంద్రానికి రాబోతున్న సందర్భంగా ఈ ఏవైతే ఎన్నికల హామీలు ఉన్నాయో ఆ హామీలన్నింటినీ కూడా అమలు పరిచి ఈ రెబ్బెన మండల కేంద్రానికి అడుగు పెట్టాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అదే ప్రజల పక్షాన కూడా వికలాంగులు, వితంతువులు, వృద్ధులు అందరూ కూడా మరి ఈరోజు యువతకు నిరుద్యోగ భృతి 4,000 రూపాయలు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రైతు భరోసా మరి అప్పుడు కేసీఆర్ 6,000 ఇస్తే మేము 15,000 ఇస్తాం సంవత్సరానికి అని చెప్పినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికీ 3 సార్లు ఎగ్గొట్టడం జరిగింది రైతు భరోసా, రైతు బంధు. మరి అదేవిధంగా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని కూడా ఎగ్గొట్టడం జరిగింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసింది. ఇప్పటికైనా 2.5 సంవత్సరాలు గడిచింది. మీరు వెంటనే ఈ రెబ్బెలకు వచ్చే ముందు ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అని 2వ తారీఖు నుంచి అమలు చేయాలని బీజేపీ ప్రజల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తుంది. नगरपालिका उपाध्यक्ष अप्पाला गणेश चक्रवर्ती यांच्या नेतृत्वाखाली प्रजापालन महिला वरोत्सव हे पार पडले. शुक्रवारी बुधवार पेठ आंबेडकर भवनामध्ये महिला व बाल कल्याण विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला ते हजर होते. तर बलशाली बालपणासाठी हजर या पायऱ्याचे महत्त्व गर्भवती, स्तनामाता आणि मुलींच्या या मातांना त्यांनी समजावून सांगितले. गर्भवतीने कोणते पौष्टिक आहार घ्यावा याची माहितीही त्यांनी दिली. నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందాక మన మహిళా అధికారులు
అదేవిధంగా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా మరి ఎదిగే క్రమంలో 3 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా ఆహారం తీసుకోవాలి, వారి ఆ సమయంలో వాళ్ళకి ఆహారం ఎంత ముఖ్యము, మరి చిన్నప్పుడే మన శరీర భాగాలన్నీ కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో పెరుగుతాయి. మరి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మరి పుట్టిన తర్వాత 3 సంవత్సరాలు మరి బాబు పాప ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో మరి అటువంటి పౌష్టికాహారము ఆ సమయంలో తీసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మరి పూర్తిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒక పాప బాబుకు పుట్టిన బేబీకే కాకుండా మరి తల్లికి కూడా మరో జన్మ, మరి మళ్ళీ పుట్టినట్టు తల్లి కూడా కాబట్టి మరి ఆ తల్లికి కూడా మరి పూర్తి జాగ్రత్తలు మరి వివరించడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. गांधी भवनमध्ये SIR प्रक्रियेवर मास्टर ट्रेनर्सला प्रशिक्षण देण्यासाठी दिल्लीहून हैदराबादला AICCची ही 3-man टीम. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात तेलंगणाचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांचा दौरा. आदिवासी समस्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिले निवेदन. ज्वारीची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगवान करावी, शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे म्हणणारे कलेक्टर. आदिलाबादमध्ये लवकरच ट्रॅफिक सिग्नल बसणार, नियम पाळून जनतेने सहकार्य करावे असे म्हणणारे SP. नवीन कार्यकारिणीचा कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते सत्कार. संघटनाच्या विकासासाठी प्रयत्न करावे अशी अपेक्षा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.